पी सच, नानक होसी पी सच। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर सुबा, चिंता लाहे हमारी। अवर न सुझै दूजी ठाहर, हार भरियो तो दुआरी। लेखा छोड़ अलेखा छूटह, हम निर्गुण लेह उबारी। सदबख सिंध सदा मेहरबाना, सबना दे आधारी। नानक दास संत पाछै परियो, राख लेहो एह बारी। हे प्राणनाथ गोबिंद है, कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरण है, करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाल है, दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय, सिमरंत नानक राम दामोदर माधव है। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरै सो जीवै। जिसनो कर्म प्राप्त होवै, सो जन निर्मल थीवै। कहाँ बुद्ध प्रभ तुझ हमारी, बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लेहो तुम कथा सुधारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लेहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। आसा महला पंजवा, सोए रही प्रभ खबर ना जानी। और भया बाहर पछतानी, प्रिय प्रेम सहज मन आनंद तरावरी।
प्रभ मिलबे की लालसा ताते आलस कहा करारी सोए रही प्रभ खबर ना जानी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वत्सल अंतरजामी करुणा निधान गुरु गरीबन वाच कलयुग के तारनहारे शब्द गुरु साहिब सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु खालसा साध संगत जीओ। सतगुरु जी की महान बख्शिश का सदका अमृत वेले तो महाराज साहब जी की पावन हजूरी अंदर दीवान सजे सन। सजे हो दीवाना अंदर अमृतमय पावन गुरबाणी दे जाप अमृत रूप गुरबाणी का रस पिन्ना कीर्तन आप संगतां ने सरवण किया है। इस पावन स्थान ते नित की मर्यादा अनुसार लड़ीवार गुरबाणी की कथा विचार का समा होया है। आओ सत संगत जी प्यार भावना सहित सतगुरु जी के चरणों में बैठ के अमृतमयी गुरबाणी की कथा नाल जुड़ के लाहे प्राप्त करिए। विचार की प्रारंभता तो पहला जरूरी है मन नूं एकाग्र करना। सरबत संगत असीस बख्शिश करो। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं शीश झुका के प्यार अदब सहित उचारण करो जी। करो रसना पवित्र सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आसा महला पंजवा सोए रही प्रभ खबर ना जानी। धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज आसा राग अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 399 अंग ते पावन लड़ीवार गुरु शब्द की विचार अंदर उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। जीव रूप सखी का रूपक अलंकार बना के महाराज साहब जी ने उपदेश बख्शिश किया है। जग्यासु रूप सखी महात्मा सखी दे पास जिवें संवाद होया परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु जी की प्राप्ति करने दे लई मन दे अंदर भावना है कि मैनू परमेश्वर की प्राप्ति हो जावे। पर जीवन जो अजाई संसार के अंदर खचित होया है बतीत हो जाना कीता फिर बाद विच मन के अंदर केवल पश्चाताप ही रह गया। क्योंकि जो मनुख सत संगत जी सुता रहिंदा है वो रात के समय पता नहीं लगता घर दे विचों चोर चोरी करके लै जान धन पदार्थ लुटेरे लुट करके लै जान और सवेरे जदों सवेर हुंदी उठ करके फिर पता लगता है कि रात सुत्तियां होइयां चोर धन पदार्थ चोरी करके लै गए हैं। इसी तरह महाराज साहब जी ने इसका रूपक अलंकार बना के अंतरी भाव दे विच उपदेश बख्शिश किया है। जो मनुख अविद्या रूप निंद्रा में जिंदगी भर सुता रहिंदा अवस्था रूप रैन इसी तरह अजाई बतीत हो जाती है। जदों काल रूपी दिन चढ़ता फिर समझ पैंदी है कि मेरी जिंदगी अजाई बतीत हो गई।
शुभ गुणा रूपी पदार्थ विकारा रूपी चोर सन ला करके मेरे हिरदे रूप घर दे विचों चुरा के लै गए ने। जिन्ना शुभ गुणा सहित परमात्मा की बंदगी करके परमेश्वर का नाम जप के भजन करके जीवन की सफलता बनाउणी सी, बाद विच जीव के पल्ले केवल तो केवल पश्चाताप ही रह जाना करदा है। वो समा तो लंघ गया हुंदा है, जिंदगी का शुभ अवसर अजाई बतीत हो गया हुंदा है, फिर परमेश्वर नूं किस समय याद करना हुंदा है। गरीब नवाज धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज हजूर बख्शिश कर रहे हैं, सोए रहे प्रभ खबर न जानी। ये जीव रूप सखी ने अविद्या रूप नींदरा में सुते रहना कीता है। परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु जी की प्राप्ति की खबर नहीं जानी, परमेश्वर की प्राप्ति की सार नहीं जानी, परमात्मा के नाल मिलाप करने की सुध ज्ञात नहीं जानी, सूझ नहीं जानी। ये ज्ञात प्राप्त नहीं की सतगुरु जी तो कि किस ढंग के नाल मैनूं परमेश्वर की प्राप्ति होवेगी, किवें परमात्मा दे नाल मेरा मिलाप होवेगा। ये हिरदे अंदर जे एहसास होवे परमात्मा दे विछोड़े दा, तां ही परमेश्वर दे नाल मिलण दी तड़प पैदा हुंदी है। जिवें जिस मनुख दे अंदर भुख होवे ना होई सत संगत जी प्रसादा छकण दे वास्ते तड़पदा है। प्यासा मनुख ही पानी की बार बार मंग करदा है, नहीं तो रजे हुए मनुख के कोल भावें 36 प्रकार के भोजन तरह तरह के पकवान तैयार करके रखे जान, वो भी सत संगत जी उन्होंने ठुड मारदा, उन्होंने कदर नहीं जानता, क्योंकि अंदर भुख नहीं है। जिस हृदय अंदर परमात्मा के प्यार अकाल पुरख वाहिगुरू जी के दर्शनों की भुख है, परमात्मा के विछोड़े का दुख है, हृदय अंदर एहसास है, वो फिर बेबल होके परमात्मा नूं याद करता है। हर समय महाराज साहब जी के सन्मुख हो करके बेनतियां करता है, महाराज हे गरीब नवाज किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मिल हो राम, 4 गुंट दह दिस भ्रमे थक आए प्रभ की साम। महाराज साढ़े पूर्वले कर्म ऐसे कीते सन जिन्हां करके पता नहीं किन्नियां को जन्मां विच भटकदे रहे सन। साड़ी किरत ऐसी सी संसार की भटकणा विच पै के दर दर ते ठोकरां खांदे रहे। हुण आप जी की शरण प्राप्त होई, महाराज अपने चरणों में सानू जोड़ करके रख लो। जदों हिरदे अंदर परमात्मा के प्यार परमेश्वर की प्राप्ति का हिरदे अंदर खिच पैंदी है, जदों विछोड़े का एहसास होंदा, फिर एक चित होके परमात्मा के सन्मुख होके बेनतियां करता है। महाराज धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहिब पातशाह जी फरमान करते हैं, सोए रही प्रभ खबर न जानी। पर यह जीव रूप सखी ने जिंदगी भर अविद्या रूप नींदरा में सुत्या ही लंघा दी है। परमात्मा के नाल मिलण की कोई खबर सार नहीं जानी, रब नूं कदे भी चेते नहीं कीता, केवल खा लिया पहन लिया गल्लां बातां कर लिया, निंदिया चुगली कर ली, संसार दे ऐशो आराम रंगा रंगा की दुनिया देख लई, केवल संसार दे अंदर ही हर समय प्रवृत्त हो करके रहा है। संसार तो वो भ्राम हो के परमात्मा नूं कदे भी याद नहीं कीता, क्योंकि परमात्मा दे नाल मिलन दे अंदर तड़प ही नहीं पैदा हुई। ये समझ ही नहीं पई कि संसार विच मैं किस लिए आया, मैं की कर रहा हाँ, मैनू करना की चाहिदा है, अमोलक ये मनुखा जीवन मैनू किस लिए प्राप्त होया है। अजे तक यही समझ नहीं पई कि कितनी दुर्लभ देही परमात्मा ने मैनू बख्शी है। वाहिगुरू ने मेरे ते तरस कीता, 84 लाख जूना तो कढ़ के अमोलक मानस जीवन की परमात्मा ने दात बख्शिश की है। ये कदर ना होने करके ही अजाई अपनी जिंदगी बतीत करता रहता है, केवल संसार के विषय सुखां दे विच हर समय गलतान होया रहता है। तुष मात्र के समय संसार के मायकी सुखां दे विच खचित होया रहता है।
ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਮਝ ਹੈ, ਬੇਗਿਆਤ ਹੈ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਨੇ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦੀ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਣੀ ਫਿਰ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਹਨ ਇਹ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਜੀਵ ਰੂਪ ਸਖੀਆਂ ਸਭ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਨਸ ਜੀਵਨ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤਾਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੀਵ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਸਮਝ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਹੋਇਆ, ਔਗਣਾ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪ ਰਹਿਣ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਮ ਗਲ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਕੇਵਲ ਪਛਤਾਪ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਜੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਸੋਏ ਰਹੀ ਪ੍ਰਭ ਖਬਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਸਖੀ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪ ਨਿੰਦਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਭੋਰ ਭਇਆ ਬਾਹਰ ਪਛਤਾਮੀ। ਜਦੋਂ ਭੋਰ ਭਇਆ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਭਾਵ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੌਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਟਹਿਲ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜਾਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਚਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਮੋਲਕ ਸਮਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਣਜਾਣਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਮਨਾ ਤੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਝੂਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਘਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਭੋਰ ਭਇਆ ਬਹੁਰ ਪਛਤਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਸਖੀ ਨੇ ਪਛਤਾਪ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਝੂਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਜ ਮਨ ਆਨੰਦ ਧਰਾਰੀ। हे ਜੀਵ ਰੂਪ ਸਖੀ, ਪ੍ਰਿਯ ਪਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ, ਸਹਿਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ, ਸਹਿਜ ਅਡੋਲ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਅਡੋਲ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਗਮਗਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਣਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਕਾਣਾ ਆਨੰਦ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਰੱਬ ਮਿਲਵੇ ਕੀ
ਲਾਲਸਾ। हे ਜੀਵ ਰੂਪ ਸਖੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਲਲਚਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀਵ ਰੂਪ ਸਖੀ ਤੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਤੇ ਆਲਸ ਕਹਾ ਕਰੌਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਲਸ ਕਹਾ ਕਰੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਲਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਾਲਚਪੁਣਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਬੇ ਕੀ ਲਾਲਸਾ, ਤਾ ਤੇ ਆਲਸ ਕਹਾ ਕਰੋ ਰੀ। ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? हे ਜੀਵ ਰੂਪ ਸਖੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ? ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ। ਅਜੇ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅਜੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, हे ਜ਼ਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਰਤਾ ਮਾਤਰ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਦੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਮਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਆਇਆ ਦੂਜਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਲੰਬੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਜਪ ਦੀਆਂ ਖਿਨ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਜੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਮੱਧ ਕੇ ਜਾਪੈ ਸਾਹੁ ਆਵੈ ਕੇ ਨਾ ਆਵੈ ਰਾਮ। ਇਹ ਮਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਮਤਾਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ, ਮੁਹਲਤ ਮੁਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੈ ਤਿਸੈ ਸਰੇਵਹੁ, ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣਾ। ਪ੍ਰਾਣਾਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਦੁਬਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਸ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਬੇ ਕੀ ਲਾਲਸਾ, ਤਾ ਤੇ ਆਲਸ ਕਹਾ ਕਰੋ ਰੀ। हे ਜੀਵ ਰੂਪ ਸਖੀ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਲਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। हे ਜੀਵ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਮੰਨਾ ਲਾਲਸਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਲਸ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨੇ ਤੋਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੇ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਲਸ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਮੁਖ ਰਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰਨੀ, ਪਰਪੱਕਤਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਉਂ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਪਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ, ਪੁੱਛੋ ਵਿਵੇਕੀਆ ਜਾਏ। ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖਹੁ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। हे ਜੀਵ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਲਸੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਭਜਨ ਕਰਨੇ ਤੋਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੇ ਤੋਂ, ਕਿ ਅਜੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮਾਲਾ ਹੀ ਫੇਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਵੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਾਲ ਕਰੰਤਾ ਅਬਹਿ ਕਰ, ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੋਇ ਤਾਲ। ਪਾਛੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਸਿਰ ਪਰ ਆਵੇ ਕਾਲ। ਜੋ ਕੱਲ ਕਰਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੋਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰ, ਅੱਜ ਕਰਨੇ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਲਾਉਣੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਭਲਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਲ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਬੇ ਕੀ ਲਾਲਸਾ, ਤਾਤੇ ਆਲਸ ਕਹਾ ਕਰੋ ਰੀ। हे ਜੀਵ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੇ ਦੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਲਸ ਨਾ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਰਹਾਉ ਕਰਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆੜ ਵਿਸਾਰਿਓ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਜੂਰ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਸਖੀ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਰਖੀ ਨੂੰ, ਸਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। हे ਜੀਵ ਦੇਖ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਣ ਨਿਸਾਰਿਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਟੁਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕਰਕੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਯਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੰਘਦਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੱਪਾਂ ਆਦਿਕਾਂ ਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੰਗ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੀਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹਨੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਫਿਰ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਅਰਵਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਸਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਗਿਲਜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਦੇ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਰਜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ
ਔਰ ਖੰਭ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਟੁੱਟੇ ਪਏ, ਸਰੀਰ ਪਿੰਜਰ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਗ ਵਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਲ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਨ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਗੀਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਹ ਖੋਟਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ ਲੈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗਹਿਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਹੱਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਗੀਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਖੋਟਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰੀਰ ਦੇਖ ਪਿੰਜਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹਾਂ ਇਸ ਖੋਟੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਾੜੇ ਭਾਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇਸ ਗੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਾਕ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੁੰਡ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਕੋਸ਼ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ 5 ਕੋਸ਼ਾਂ ਰੂਪੀ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮੰਨਾ ਬਣਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਆਤਮਾਨੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ 5 ਕੋਸ਼ਾਂ ਰੂਪੀ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ। ਫਿਰ ਇੰਦਰੀਆ ਰੂਪ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ। ਮਨ ਰੂਪੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਆਨੰਦ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਡ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਜੀਵ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਬੁੱਧ ਰੂਪੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬੁੱਕ ਭਰਿਆ ਨਾ, ਆਤਮਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਬੁੱਕ ਭਰ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧ ਰੂਪੀ ਗਿਰਜ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਵੈਰਾਗ ਵਿਵੇਕ ਰੂਪੀ ਖੰਭਾ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਹੈ, ਖੋਟੀ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਕੁਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਗਿਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੇ ਮਨਾ, ਹੇ ਜੀਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਸ ਆਤਮਾ ਆਨੰਦ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮਾਨਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਆਨੰਦ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਰ ਨਰ ਮਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹਲ ਛਕਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਭਾਗ ਜਾਗਦੇ ਉਹੋ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਸੀ ਪਰਮ ਇਹ ਦਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹਜੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਣ ਨਿਸਾਰਿਓ,
ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਸਾਰਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਖਿਸਰ ਗਇਓ ਭੂਮ ਪਰ ਡਾਰਿਓ। ਬਹੁਤਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਿਸ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਡੁੱਲ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗਿਰਜ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੁੰਡ ਡੋਲ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਕਰ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਣ ਨਿਸਾਰਿਓ, ਖਿਸਰ ਗਇਓ ਭੂਮ ਪਰ ਡਾਰਿਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਪੂਰਬਲੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਪੂਰਬਲੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੇ। ਕੇਵਲ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੇ ਜੀਵ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ, ਖੋਟੀ ਬੁੱਧ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁਖਾ ਰੂਪ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਮੋਹੇ ਲਾਦੀ ਅਹੰਕਾਰੇ। ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਸਕੀ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਸ ਔਰ ਕਦੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਗਲਤਾਨ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਮੋਹੇ ਲਾਦੀ ਅਹੰਕਾਰੇ, ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਤ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਸਕੀ ਕਿਧਰੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਰਸ, ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਚੱਖਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੋਸ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਕਰਣ ਹਾਰੇ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨਹਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਥਨ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੇ ਜੀਵ, ਘਾਟਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ, ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ, ਵਿਸ਼ੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਸ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਾਨਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਘਾਟਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੋਸ਼ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨਾ ਹਾਰੇ। ਹੇ ਜੀਵ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਘਾਟਾਂ ਹਨ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ। ਆਪ ਟੇਢੇ ਪਾਸੇ, ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨਾ ਹਾਰੇ। ਫਿਰ ਕਰਨਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਭਰਮ ਅੰਧਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਭਰਮ ਰੂਪੀ ਪੜਦੇ ਫਿਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਅੰਧਤਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਮੇਲੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਤ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਭਰਮ ਰੂਪੀ ਪੜਦੇ ਔਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਅੰਧਤਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਸਖੀ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਭੇਦਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੰਧਤਾਈ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਰਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਭਰਮ ਰੂਪੀ ਪਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਟ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਆਸ ਪਿਆਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਜਗਿਆਸੂ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਨਤੀ ਵਜੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਸ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸਾਂ ਨੇ ਆਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਆਸਾਂ, ਸਭ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਸਭ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਤਮੰਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਮ ਕੰਕਰ ਨਸ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮ ਕੰਕਰ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੰਕਰ ਦੂਤ ਸਨ, ਉਹ ਨਸ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਸਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਮ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਵਣਾ ਕੀਤੇ। ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ, ਨਾ ਹਉ ਨਾ ਤੂੰ ਨਹਿ ਛੁਟਹਿ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਈਹ ਦੂਤ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੂਤੋ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। ਜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧੇ ਛੁੱਟਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਛੁੱਟੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਕੰਕਰ ਨਸ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ। ਬਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੂਤ ਸਨ, ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਫਾਹੀ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਪੜੇ ਨਸ ਗਏ, ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਸਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਚਿਤ ਆਵਹਿ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ। हे ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਧਨ ਦੀ, ਕਿਧਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ। ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਸਗਲ ਰੋਗ ਖਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨੇ ਕਰਕੇ ਸਗਲ ਰੋਗ ਖਇਆ। ਸਾਰੇ ਤਨ ਦੇ, ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਖੈ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗਲ ਰੋਗ ਖਇਆ। ਸਭ ਰੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਔਸ਼ਧੀ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੋਗ ਤਾਂ ਕੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਔਸ਼ਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਜੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਸਗਲ ਰੋਗ ਖਇਆ। हे ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ,
ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਸਭ ਰੋਗ ਖੈ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਰੋਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੋਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਰੋਗ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਮਨ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਲਸੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦਲਿੱਦਰੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਲਸ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਕਾਰ ਔਗਣਾ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਰੋਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਨੇਕ ਦੁਖ ਦੇਵ ਹੈ ਅਵਰਾ ਕੋ। हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਹਨ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾਪ ਹੀ ਚਿਤਵਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੋਗ ਆ ਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੋਗ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੁੱਖ ਆ ਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਦੁਖ ਦੇਵਹਿ ਅਵਰਾ ਕਉ। हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਖਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਆਪ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕਹਿ ਜਨ ਤੇਰੇ ਕੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਤਨ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕਹਿ ਜਨ ਤੇਰੇ ਕਉ। हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਰਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਚਾਕਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕਹਿ ਜਨ ਤੇਰੇ ਕਉ। ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਪਿਆਸ ਮਨ ਲਾਗੀ। हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਚਿਤਵ ਅਨ ਦਿਨ ਨੀਂਦ। ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲੀਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਦ। ਰਾਤ ਵੀ ਦਿਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਚਿਤਵਨੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਸਾ ਹੈ। ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਪਿਰ ਕੈ ਤਾਈ, ਜਿਉ ਚਾਤਰਿਕ ਬੂੰਦੇਰੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੀਅੜਾ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਦੇਹੁ ਦਰਸ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਬਬੀਹੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਸਾਡਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੀਊ ਪੀਊ ਕਰਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਨ ਸਾਡਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਸਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੋਇਆ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਬਸੈ ਬੈਰਾਗੀ। हे ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੈਰਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਖ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ, ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋ,
ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। हे ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਬਸੈ ਬੈਰਾਗੀ। ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਅਡੋਲ, ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ, ਸਹਿਜ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀਜੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। हे ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, हे ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਜੋਦੜੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਵੋ ਜੀ। ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਦੀਜੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਦਾਰਥ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁਖ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਦੀਜੈ। ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜੋਦੜੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਓਂ ਵਿਸਰੇ ਨਾ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਇਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਓ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, 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 ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰੀਏ। हे ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀਜੈ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਦੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ। ਅਗਾਹ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆ, ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀਜੈ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਦੀਜੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।